महिला चौथा लल्ला पहली माँ की गुण गावणी। एक ओंकार सत गुर प्रसाद सलोक महिला तीजा। शब्द रते बड़ हंस है सच नाम गुरतार। सच संग्रह है सद साजर है सच्चै नाम याद। सदा निर्मल मैल ना लगई नदर कीती करतार। नानक हौं तिन कै बलिहारन जो आनंद जपै मुरार। महला तीजा मैं जानिया बड़ हंस है ता मैं किया संग। जे जाना बग बपुड़ा ता जन्म ना देती अंग। महला तीजा हंसा वेग तरंदिया पगा पे आया जाओ। दुख मोए बग बपुड़े सिर ताल उपर पाओ पौड़ी। इन्हां तीन सलोकां दे विच गुरु रामदास जी ने जिहड़ी ये वार उचारण कीती। इन्हां तिन्नां सलोकां दे अंदर जिहड़े पहली पौड़ी नाल लगे होए आ तिन्ने ही सलोक गुरु अमरदास जी दे तीजे पातशाह जी दे उचारण कीते होए आ। इन्हां तिन्नां ही सलोकां दे अंदर हंस दा विशेष जिक्र आ रहा। पहले सलोक विच महाराज ने शब्द वरत्या वड हंस। वड हंस का अर्थ है वड्डे हंस। वड हंस वड्डे हंस। हंस आप जी ने बतख देखी होएगी, पानी दे विच रहन वाला एक जीव। वो जिहड़ा पंछी बतख उसे साइज का उसे तरीके का एक होर पंछी है जिन्हों हंस कहा जाता है। जिन्ना कि मैं देख रहा सी पढ़ रहा सीगा, हंस ओदी लाल चुंझ है, बतख वांगू ही ओदे पैर ने, पानी दे विच तर सकता है, चुभी ला सकता है। एक विशेष ओदा गुण होर भी बयान किया जा रहा है कि जिहड़ा हंस है वो केवल मान सरोवर ते रहिंदा आ और मान सरोवर ते बैठा होया सिर्फ मोतियां दा आहार करदा है। किसी छप्पड़ नदी नाले आले दुआले किते होर वो नहीं बैठदा। एक उहदी विशेषता ये दसी जा रही है कि उहदी चुंझ विच कोई इदां दी खटास है, जे वो दुध विच पावे, जे वो दुध विच पावे तां वो दुध तुरंत फुट जाता आ, फट जाता आ। वो पानी वखरा हो जाता है तो उहदे फुट जिहड़े आ वो वखरे हो जाते आ। ये कुछ हंस दीयां विशेषतावां जिहड़ियां वो पढ़न नूं मिल रहीआं। सतगुरु जी ने जदों पावन बाणी का उचारण किया तां हंस का जिक्र सानूं कईयां थावां ते बाणी विच मिलदा है। बाबा फरीद साहब ने भी कीता है, सानूं होर भी थावां ते लिखिया होया मिलदा है। जदों हंस की गल चलती आ रही है ना, तो एक थां ते सतगुरु ने हंस की गल बड़े विस्तार नाल करदियां करदियां नाल बगले की गल भी कीती और हंस की ते बगले की दोवां की एक सलोक विच गल करदियां करदियां अखीर ते आण के सतगुरु ने नबेड़ा करदियां करदियां ध्यान फिर साडा हंस तो बगले तो हटा के खिंच के इत्थे तक लै गए। सिख हंस सरवर इकट्ठे होए सतगुर कै हुक्म आवे। जानी सतगुरु ने हंस की गल करदियां करदियां हंस की उन्हां विशेषतावां दे नाल सिख नूं जोड़िया ते शब्द वरतिया सिख हंस सरवर इकट्ठे होए। सिख भी हंस आ। भाई गुरदास जी दे जदों कवित पढ़दे आ तां भाई गुरदास ने भी अपने कवितां दे अंदर हंस का जिक्र किया आ
ਔਰ ਹੰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੰਸ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੰਸ ਤਾਂ ਹੰਸ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਪਰਮਹੰਸ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਰਮਹੰਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਛੱਪੜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੰਸ ਬੰਸਹਿ ਲਜਾਵਈ, ਹੰਸ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੰਸ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਵੱਡ ਹੰਸ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਰੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਵੱਡ ਹੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਵੱਡੇ ਹੰਸ ਆ। ਹੰਸ ਤਾਂ ਹੰਸ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੰਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੰਸ ਹੰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਹੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੰਸ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਹੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਧਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਗਲੇ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੰਸ ਬਣਦਿਆਂ, ਬਗਲੇ ਤੋਂ ਹੰਸ ਬਣਦਿਆਂ, ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੰਸ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਵੱਡ ਹੰਸ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰ। ਸੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਦ ਸੱਚ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ, ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਰਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਦਰ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ, ਜੋ ਅਨ ਦਿਨ ਜਪੈ ਮੁਰਾਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਹੰਸ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਰੱਖਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵੱਡ ਹੰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹੰਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੰਗ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋੜ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹੰਸ ਆ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਬੱਗ ਬੱਪੜਾ, ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੰਸ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲਾ ਬਗਲਾ ਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੰਛੀ ਆ। ਖੰਭ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ, ਖੰਭ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੰਸ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ, ਇਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੰਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਪਰ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਏ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਬੱਗ ਬੱਪੜਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਅੰਗ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਰੱਖਿਆ, ਹੰਸਾਂ ਵੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਹੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੰਸਾਂ ਵੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ, ਬੱਗਾਂ ਪੇ ਆਇਆ ਚਾਓ। ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਆਇਆ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ, ਉਤੋਂ ਦੀ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੱਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਐ ਸੱਜੇ ਫੱਬੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਪੁਸ਼ਕਦੇ ਭੁੱਖਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪੇਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ,
ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ 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 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਰੰਗ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲੰਮਾ ਪਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਝੱਟ ਹੀ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸਾਂ ਵੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ ਬੱਗਾਂ ਪੇ ਆਇਆ ਚਾਓ। ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਉੱਠਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਬਗਲਾ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਗਲਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੰਸ, ਬੱਤਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਤਰ ਲੈਂਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਪਰ ਬਗਲਾ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ ਬੱਗਾਂ ਪੇ ਆਇਆ ਚਾਓ। ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਐਸਾ ਡੁੱਬ ਮੋਏ ਬਗਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡੁੱਬ ਮਰੇ। ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਉ। ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਗਲੇ ਕੀ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨਗੇ? ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਣਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਗਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਖੰਭ ਰਲਦੇ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜੇ ਰਲੇ ਰਹਿਣ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਰਹੂ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਛੇਤੀ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਊ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੋ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ? ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਹ ਡੱਡੀਆਂ ਗਡੋਏ ਕਈ ਕੁਝ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਧੱਬਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਲੇ ਆ ਨਾ, ਰਲੇ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਹੰਸ ਸਭਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੇਖਣ, ਤਾਂ ਬੱਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਗਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ, ਹੰਸ ਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੰਸ ਦੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੁੰਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਤੇ ਦੁੱਧ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਨਖੇੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੰਸ ਉਡਰ ਕੋਧਰੈ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਵਿਡਾਰਨ ਜਾਏ। ਹੰਸ ਕੋਧਰੇ ਦੇ ਖੇਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਡਾਰਨ, ਲੋਕ ਉਡਾਉਣ ਗਏ। ਹੰਸ ਕੋਧਰਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਏ, ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੰਸ ਚੁਗ ਨਾ ਜਾਣ। ਹੰਸ ਉਡਰ ਕੋਧਰੈ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਵਿਡਾਰਨ ਜਾਏ। ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਹੰਸ ਨਾ ਕੋਧਰਾ ਖਾਏ। ਹੰਸ ਕੋਧਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਸ ਕੋਧਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ। ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੰਸ ਕੋਧਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਕੋਧਰਾ ਖਾਂਦਾ। ਕੱਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਆਏ ਉਲੱਥੇ ਹੰਜ,
ਕੱਲਰ ਦੀ ਛੱਪੜੀ ਤੇ ਹੰਸਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪੈਰ ਪਾਏ, ਬਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਲਰ ਕੇਰੀ ਛੱਪੜੀ ਆਏ ਉਲੱਥੇ ਹੰਝ, ਚਿੰਜੂ ਬੋੜਨ ਨਾ ਪੀਵਣ ਉੱਡਣ ਸੰਧੀ ਡੰਜ। ਚਿੰਜ ਡੋਬੀ ਪਰ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਉੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਕੱਲਰ ਦੀ ਛੱਪੜੀ ਤੇ ਹੰਸ ਉਤਰਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਕੁਛ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ? ਨਾ ਸਿੱਖ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਗਾਹਕ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਸ਼ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਗਲੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਏ ਹੋ, ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਏ ਭਾਈ, ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਆ। ਇਹ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੰਸ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੰਸ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੰਸ ਆ। ਹੰਸਾਂ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, ਬੱਗ ਡੱਡਾਂ ਭਾਲਣ ਜਾਵੇ। ਹੰਸ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਆ, ਬਗਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡੱਡੀਆਂ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਗਲੇ ਡੱਡੀਆਂ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੰਸ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਇਹ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ? ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੰਸ ਨਾ ਕੋਦਰਾ ਖਾਏ। ਹੰਸ ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੰਸ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੰਸ ਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਛੱਪੜ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੰਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰੇ। ਹੰਸ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੰਸ ਨੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਾਗ ਮਾਨਸਰ ਤਿਆਗ ਆਨਸਰ ਜਾਏ ਬੈਠੇ ਹੰਸ, ਖਾਏ ਜਲ ਜੰਤ ਹੰਸ ਬੰਸੈ ਲਜਾਵਈ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਤੋਂ ਹੰਸ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਤੇ ਐਵੇਂ ਭਾਵੈ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੁੰਝਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਹੰਸ ਆਪਣੀ ਬੰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਛਾਲਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ।
ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਤੁਮ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ। तुम आपे आप निरंकार है, को अवर न बिया। तुम करण कारण समरथ है, तुम करें सो किया। तुम मन मंगया दान दे बना, सबना जिया। सब आखो सतगुर बाबा, जिन दान हर नाम मुख दिया। सलोक मैला तीजा, भै विच सब आकार है, निरभौ हर जियो सोए। सतगुर सेवैं हर मन वसै, तिथै भौ कदे ना होए। दुश्मन दुख तिसनु नेड़ न आवे, हो न सकै कोई। गुरमुख मन विचारिया, जो तिस भावै सो होए। नानक आपे ही पद रखसी, कारज सवारे सोए। महला तीजा, एक सज्जन चले एक चल गए, रहंदे भी पुन जाने। जिन्नी सतगुर ना सेवियो, से आए गए पछताने। नानक साच रते से ना बिछुड़ै, सतगुर सेव समाने। पौड़ी तिस मिलिय सतगुर सज्जन, जिस अंतर हर गुणकारी। तिस मिलिय सतगुर प्रीतमै, जिन हउमै विचों मारी। सो सतगुर पूरा तन धन है, जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी। नित जप्यो संतो राम नाम, भौजल बिकतारी। गुर पूरे हर उपदेसिया, गुर विटड़ों सदवारी। गुर पूरे हर उपदेसिया, गुर विटड़ियों। ਅਡਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ, ਵਿਟੜਿਓਂ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਗੁਰ ਵਿਟੜਿਓਂ ਹਉ ਸਦਵਾਰੀ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, सतगुर की सेवा चाकरी। सुखी हूँ सुख सार, ऐथै मिलन वड्याइयां। दरगाह मुख द्वार, सच्ची कार कमावणी। सच पहनन सच नाम आधार। सच्ची संगत सच मिलै, सच्चै नाई प्यार। सच्चै शब्द हरख सदा, दर सच्चै सचियार। नानक सतगुर की सेवा सो करै, जिसनो नदर करै करतार। महला तीजा, और विडाणी चाकरी। त्रिग जीवन त्रिगवास, अमृत छोड़ बिक लगणे। अमृत छोड़ बिक लगे, बिक खटना बिक रास। बिक खाना बिक पहनना, बिक के मुख गिरास। ऐथै दुख दुख कमावना, मोया नरक निवास। मन मुख मोह मैलै, शब्द न जाननी। काम क्रोध विनाश, सतगुर का भौ छोड़िया। मन हठ काम न आवै रास। जामपुर बते मारिया, को न सुनै अरदास। नानक पूर्व लिखिया कमावना, गुरमुख नाम निवास। पौड़ी सो सतगुर सेवो साध जन। सेवियो, सो सतगुर सेवो साध जन। जिन हर हर नाम दृढ़ाया, सो सतगुर पूजो दिन सरात। जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਗੁਰ ਪੂਜੋ ਦਿਨ ਸਰਾਤ। ਲਓ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਸਤਗੁਰ ਪੂਜੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਸੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ, ਧੂਫਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਪੂਜਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਪੂਜਾ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ। ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਧਿਆ। ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਾ, ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਆਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ, ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ। ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਣੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਪੂਜਾ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹੋ ਜੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਰੀਏ ਪੂਜਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਸਦਾ ਬਸ ਲੱਗਦੀ ਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਪੰਥ ਬਤਾਇਆ। ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਭ ਪਗੀ ਪਵੋ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰ ਚੁਕਾਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੋ ਸਭ ਧਨ ਧਨ, ਜਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਲਹਾਇਆ। ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੋ ਸਭ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੋ ਸਭ ਧਨ ਧਨ, ਜਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਲਹਾਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੋ ਸਭ ਧਨ ਧਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੋ ਸਭ ਧਨ ਧਨ। ਇੱਥੇ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੋ ਸਭ ਧਨ ਧਨ, ਜਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਲਹਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਭੁੱਖ ਗਈ, ਭੇਖੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੈ, ਅੱਗੇ ਧੂਣੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਨਾ ਆਇਓ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਲੈ ਖਾਏ। ਮਨ ਹਟ ਜਿਸ ਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਲੈਣਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਏ। ਇਸ ਭੇਖੈ ਥਾਉ ਗਿਰਹੋ ਭਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋ ਵਰਸਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਤਿਨਾ ਸੋਝੀ ਪਈ, ਦੂਜੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਪੈ ਕਿਤ ਗਵਾਵਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੇ ਭਲੇ,
ਜਿਨਕੀ ਪਤ ਪਾਵਹਿ ਥਾਏ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਰਚ ਲਏ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੱਠ ਜਿਸ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਲੈਣਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਏ। ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਿੱਖਿਆ ਤੋਂ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭੇਖੈ ਥਾਵੋਂ ਗਿਰਹੋ ਭਲਾ। ਇਸ ਭੇਖ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋ ਵਰਸਾਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਮੰਗਣ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚੰਗਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਭੇਖੈ ਥਾਵੋਂ ਗਿਰਹੋ ਭਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋ ਵਰਸਾਏ। ਹੋਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਲਾਹਣਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਆਖੇ ਇਹ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀਆ ਜੰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਖਿਆ, ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਗ੍ਰਸਤਪੁਣਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੇ? ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਰੋਟੀ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਤਿਆਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਡੇ ਲਿਬਾਸ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਭੇਖ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ 2 ਕਮਰੇ ਪਾ ਲੂ, 3 ਕਮਰੇ ਪਾ ਲੂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਨ ਉਤਰ ਨੂੰ, ਜਾਣ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲੂ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, 2 ਬੱਚੇ ਹੋਏ, 3 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦਾ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 3 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਂਭੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ 50-100 ਚੇਲੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। 3 ਬੱਚੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਆ ਤੇ 150 ਚੇਲਾ ਕਮਾ ਲਿਆ। 3 ਕੁ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਸਰਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਲਓ, 3 ਕੁ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੇ 150-200 ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਰਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਰਮ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਖ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੀਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸਦਾ ਸੁਖ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਚਿੰਤਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਅਜਿਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਅੰਤਰ ਤੀਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ। ਮੈਲ ਗਈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਤੀਰਥ ਨਾਏ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ,
ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ, ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਪਾਖੰਡ ਜਮਗਾਲ ਨਾ ਛੋੜਈ, ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਤ ਗਵਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਉਪਰੇ, ਸੱਚੇ ਸਿਓ ਨਿਵਲਾਏ। ਪੌੜੀ ਕਿਤ ਜਾਏ ਬਹੁ ਸਤ ਸੰਗਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੋਈਐ। ਸਹਿਜ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਓ, ਹਰ ਤੱਕ ਨਾ ਖੋਈਐ। ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਹਰ ਹਰ ਦਿਨ ਸੁਰਾਤ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਢੋਈਐ। ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਦਿਲਾਵ ਲਿਖੋਈਐ। ਇਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਗਾਲ ਗਲੋਈਐ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਜਣ ਮਿਲੇ ਸਜਣਾ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇਰੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ, ਜੇ ਆਪ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾ। ਇਕ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਛੜਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਵਿਛੜੈ, ਜਿਨਾ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਮਨ ਮੁਖ ਸੇਤੀ ਦੋਸਤੀ, ਛੋੜਿਆ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਤੀ ਟੁੱਟਦੀ ਵਿਲੰਬ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਇਤ ਦੋਸਤੀ ਚੱਲਣ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਨਾ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕਾ ਭਉ ਨਾਹੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਕਰੈ ਪਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ, ਜੇ ਆਪ ਲਾਏ ਤਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਕ ਸਦਾ ਇਕ ਤੈ ਰੰਗ ਰਹੈ, ਤਿਨ ਕੈ ਹੋ ਸਤ ਬਨਿਹਾਰੈ ਜਾਉ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪੀ ਤਿਨ ਕੋ, ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀਐ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖੀ ਸਦਾ, ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਨਿਵਲਾਏ। ਪੌੜੀ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਹਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰਣੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਵਾਹ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਰਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਦੀ ਜਲ ਹੋਈ, ਜਲ ਜਲ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਤਲ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਫਿਰ ਜਲੈ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਨਿਰਭਉ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੇਖੀ ਅਗਰ ਨਾ ਬੁਝਈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਬਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਬ ਨਾ ਬਰੈ,
त्यों बुरे कर्म कमाए। ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਵਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀ, ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿਉਂਕ ਕਈ ਵਾਰ ਥੱਲਿਓਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਚੇ ਘਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥੱਲਿਓਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਉਹਦੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਢਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਉਂਕ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਆਪ ਖੁੱਡ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਸੱਪ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੱਪ ਬਣਾਈਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੁੱਡ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਖੁੱਡ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਖੁੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸੱਪ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਉਸ ਖੁੱਡ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੋ, ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧੂਣੀ ਤਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੋ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸਰੀਰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਮਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵਰਮੀ ਦੀ, ਖੁੱਡ ਦੀ, ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੱਪ ਦੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁੱਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਰਮੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀਐ, ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ। ਸੁਖਾਂ ਸਿਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਕਰੇ, ਕਿ ਸੱਚ ਰਹੈ ਨਿਵਲਾਏ। ਚਿੰਤਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਚਾ ਆਖਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾ ਛੂਟੀਐ, ਹਉਮੈ ਪਚਹਿ ਬਚਾਏ। ਹੋੜੀ ਜਿਨੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤਿਨੀ ਪਾਇੜੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾ। ਸਭ ਜਨਮ ਤਿਨਾ ਕਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਲਾਗੀ ਭੁਖਾ। ਜਿਨੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਆਰਾਧਿਆ, ਤਿਨ ਵਿਸਰ ਗਏ ਸਭ ਦੁਖਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਭਲੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਨਾਹੀ ਚਿੰਤ ਬੁਲਾਈ ਚੁਖਾ। ਤਨ ਤਨ ਤਿਨਾ ਕਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹਰ ਲਾਗੇ ਮੁਖਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਦਮ ਹੈ ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਪਰੇ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਜਮ ਕਾਲੈ ਬਸ ਜਗ ਬਾਂਧਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਫਰੂ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਨ ਜਮ ਕੀਤਾ ਸੋ ਸੇਵੀਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਮ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਸੱਚਾ ਸੋ, ਜਿਨ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ।
ਇਹ ਕਾਇਆ ਰੋਗ ਭਰੀ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਦੁਖ ਹੋਮੈ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਮਨ ਵਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦੁਖ ਵਿਸਰਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਬੋੜੀ ਜਿਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਦਾ ਪਵਾਇਆ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਖਨੀਏ ਜਿਨ ਮਧੁਸੂਦਨ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾਇਆ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਵਰਨੈ ਜਿਨ ਹੋਮੈ ਬਿਖ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਇਆ। ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਵੱਡ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਨ ਅਵਗਣ ਘਟ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨ ਕੋ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਕੈ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਭਗਤ ਕਰੈ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਧੁਰ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਨਿਧਾਨ ਮਨ ਪਾਇਆ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਕੀਨੀਆ ਕਿਆ ਉਹ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਬਦੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਈ ਵੇਖ ਭੁਲਾ ਗਵਾ। ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਬਹੁ ਗਰਭ ਕਮਾਵੈ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਿਆਰ। ਅਨਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਜਮ ਮਾਰ ਕਰੇ ਤਿਨ ਖੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ। ਹੋੜੀ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲਹਿ ਕਿਆ ਜਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸੱਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਸੋ ਤੁਧ ਮਿਲੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰੇ। ਓਮ ਰਿਹਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਅਲਖ ਲਖਾਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਰਤਨਾ ਪਾਰਕ ਜੋ ਹੋਵੈ ਸੋ ਰਤਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਰਤਨਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਈ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ। रतन गुरु का शब्द है बुझे बुझनहार। मूर्ख आप गणाए दे मर जमै होए ख्वार। नानक रतना सोल है जिस गुरमुख लगे प्यार। सदा सदा नाम चरै हर नामो नित व्यवहार। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਰੱਖਾਂ ਉਰਥਾਰ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਰਤਨਾ ਪਾਰਖ ਜੋ ਹੋਵੈ ਸੋ ਰਤਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਨਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਰਤਨਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਈ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ।
ਹੁਣ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ, ਰਤਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਮੋਤੀ, ਇਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਹੋਰ ਰਤਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਐਵੇਂ ਪੱਥਰਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਇਓ। ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੌਹਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਰ ਜਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬੁਝੈ ਬੁਝਣਹਾਰ, ਬੁਝਣਹਾਰ ਬੁਝ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਪਾਰਖੀਆਂ ਥਾਵੋਂ ਲਿਓ ਪਰਖਾਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਚ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਖੀਆਂ ਥਾਵੋਂ ਲਿਓ ਪਰਖਾਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪਾਰਖੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਰਤਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾ ਲਿਓ, ਸਿੱਖ ਲਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਖ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਪਾਰਖੀਆਂ ਥਾਵੋਂ ਲਿਓ ਪਰਖਾਏ। ਤੋ ਪਾਰਖੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਰਖੂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਖੂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਰਤਨ ਦੀ ਪਰਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆ। ਪਾਰਖੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਦਰ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਰਖੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਕੀਨੀਆਂ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ। ਮਤ ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਓਏ ਜੀਵ ਦੇ, ਓਏ ਆਪ ਮਾਰੇ ਕਰਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮਤ ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਓਏ ਜੀਵ ਦੇ। ਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਮਝਿਓ, ਓਏ ਆਪ ਮਾਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਤਾਂ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਪਾਏ ਦਿੱਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵਦਿਆਂ ਹੋਏ, ਹਦ ਵਿਸਰਿਆ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਪੌੜੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰੀ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਿੱਤ ਹੈ, ਸਭ ਦਿਸੈ ਪਿਆਰੀ। ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੀ ਕੇ ਬੰਧਨਾ, ਵਿੱਚ ਹੋਮੈ ਕਰਨ ਕਮਾਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਠੋਰ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਮਰ ਜਮਹਿ ਆਵਹਿ ਜਾਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ, ਜਮਪੁਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰਿਆਂ। ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਉਠ ਜਾਣੇ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ।
जालो ऐसी रीत जित मैं प्यारा विसरै, नानक साई भली प्रीत जित साहिब सेती पत्र है थोड़ी। ਹਾਂਜੀ, ਨੋਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਜਾਲੋਂ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵੀਸਰੈ। ਉਹ ਰੀਤ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਜਾਲ ਦਿਆਂ, ਸਾੜ ਦਿਆਂ। ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਰੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੋਲੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਗਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 12 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਰੀਨਿਊ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਫੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਟ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਫੇਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦਣ ਧਾਗੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੀਤ ਜੀ ਆ ਵੀ ਔਖਿਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਭਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਉੱਥੇ, ਤੋਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਧਾਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਧਾਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹਾਉਨੇ ਆ, ਸਾਬਣ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹ ਧਾਗਿਆਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਧਾਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਧੇ ਨਾਲ ਕਲਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤਿਉਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਰੱਖੜੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਉਦਣ ਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੋਟੋਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾਈ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਬਣਵਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਵਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪਣਗੀਆਂ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਧੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਿਭਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਧੀਓ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰਦੇ ਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 2 ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆ ਰੱਖੜੀ ਵਾਹ ਭਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਏ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਆ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੇਖਿਓ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਰੱਖੜੀ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ।
ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੜੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਭੁੱਖੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ। ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ? ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਵਈਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਹੀ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖੇ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਮ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬਾਹਮਣਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਚ ਵੜਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਸਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਾਲੋਂ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵੀਸਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਈਐ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਐ, ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਐ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਐ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਈਐ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਐ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਜ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਆ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਐ, ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਐ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਸਭ ਭੁੱਖ ਗਵਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਆਨੰਦ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਆਨ ਦਿਨ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।